ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловатии ахбор. пайвони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ роҳнамо ба фардои дурахшон ва муайянкунандаи рушд аст. Дар заминаи нишондиҳандаҳои ҳидояткунандаи пайоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ рушду зиндагии шоиста мавқеи меҳварӣ доранд, ки раванди татбиқи он бо ҳамовозӣ амалӣ мегардад. ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи рушди таърихӣ аст. Дар ин раванд тақвияти доимӣ ва самараноки низоми ҳамқадами замон роиҷ аст, ки дар шароити зуҳури падидаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию маънавӣ дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ баръало муайян гардидаанд. Ин ҳама барои таҳким ва рушди бонизоми ҳаёти дохилии ҷомеа, авзои минтақа ва дар сатҳи байналмилалӣ аҳамияти аввалин дараҷа касб менамояд. Паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ барои марҳилаи кунунии рушди давлатдорӣ аз ҳар ҷиҳат фарогири баррасии воқеъбинонаи масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аст. паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон фарогири ҳама самтҳои гуногуни ҷомеа буда, дар он масъалаҳои гуногуни соҳаҳои кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, дурнамои рушди иқтисодӣ ва расидан ба ҳадафҳои муҳими стратегии кишвар ироа гардид. ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз шиддат гирифтани мухолифатҳои сиёсат ва тағйирёбии иқлим, баландшавии нархҳои бозорҳои ҷаҳонӣ тавонист дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоии худро бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди иҷтимоию иқтисодии худро таъмин намояд. дар асоси паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ тамоми паҳлӯҳои муҳими ҳаёти ҷомеа таҳлилу баррасӣ шуда, дурнамои рушд ва қадамҳои навбатӣ дар роҳи расидан ба ҳадафҳои олии давлатдорӣ, ки асоси таъмини зиндагии шоистаи мардум мебошад, муайян шуданд. Дар ин радиф нишондиҳандаҳои рушди давлат сол ба сол бо дастовардҳо ба қайд гирифта мешаванд. Бояд гуфт, ки муҳимияти андешидани тадбирҳои муассир дар раванди мураккабшавии бесобиқаи вазъи сиёсию иқтисодии ҷаҳонӣ, ки бешубҳа давраи ниҳоят ҳассос ва душвортарин барои инсоният дар таърихи қариб 100 соли охир ба шумор меравад, таъминкунандаи пешрафт дар тамоми бахшҳои кишвар хоҳад буд. яке аз соҳаҳои дигаре ки сами он дар рушди иқтисоди миллӣ ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ басо назаррас мебошад, ин соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки дар соли 2024 73 миллиард сомониро бо дар назардошти рушди соҳаҳои кишоварзӣ 73 миллиард сомонии маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар бар гирифтааст. нишондиҳандаҳои ҳаҷми соҳаи кишоварзӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 50 миллиард сомонии соли 2020 ба 73 миллиард сомонӣ дар соли 2024 баробар гардидааст. вобаста ба ин ки яке аз бахшҳои муҳими соҳаи рушди иқтисоди миллӣ муайян карда шудааст. расидан ба ҳадафи стратегии кишвар, яъне таъмини амнияти озуқаворӣ, соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳим арзёбӣ гардидааст. Инак соли 24 аст, ки дар асоси нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, новобаста аз омилҳои таъсиррасони манфии мавҷудаи ҷаҳонӣ, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо пешбурдани сиёсати дурусту дурбинона тавонист пеши роҳи таъсири манфии буҳронҳои ҷаҳониро ба иқтисодиёт гирад ва низоми муназзами инкишофи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷумҳуриро таъмин намояд. масалан, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат то ба 84% расида ба беш аз 150 миллиард сомонӣ баробар гардид. новобаста аз болоравии нархҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар ҷумҳурӣ сатҳи таваррум мӯътадил нигоҳ дошта шуда, соли 2024 3.6% ташкил намуд ва дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои мақсадноки рушд сатҳи даромади аҳолӣ ба 147 миллиард сомонӣ расонида шуд. дар ин марҳила ҳамчунин афзоиши маоши кормандони буҷавӣ дар 5 соли охир дар ҳаҷми 100% ва ҳадди аққали маош дар ҳаҷми 1000 сомонӣ намунаи возеҳи низоми давлатдорӣ мебошад. имрӯз сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар қиёс бо нишондиҳандаҳои истеҳсолию молиявии солҳои сипаришуда тамоюл ба рушд дошта, дурнамои таҳаввули он умедбахш арзёбӣ мегардад. тибқи таъкиди пешвои миллат, ин дастовардҳо самараи фаъолияти хастанопазиру муштараки ҳукумати мамлакат ва мардуми тоҷикистон буда, далели раднопазир ва ба вазъи имрӯзаи иқтисоди ҷаҳон ҷавобгӯ будани барномаҳои давлатӣ, стратегияи миллии рушди давлат ва нишонаи устувории буҷети давлатӣ аст. дар навбати худ устувории буҷети давлатӣ асоси инкишофи рӯзафзуни соҳаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама маорифу тандурустӣ ва илму фарҳанг, беҳдошти ҳаёту фаъолияти кормандони соҳаҳои таъминоти буҷетӣ, дар маҷмӯъ некоҳолии тамоми мардуми тоҷикистон арзёбӣ мешавад. ҳамасола дар натиҷаи татбиқи мақсадноку вазифа ва дастуру ҳидоятҳои дорои аҳамияти стратегии ҳукумати мамлакат, ҳаҷми маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ, ки барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум таъсири ҳалкунанда мерасонанд, меафзояд.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی سند رسمی و مهم برنامه‌ای بوده. در نظام سیاسی دولتداری عنعنه روشن رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان، برنامه مکمل کاری تمام نهادهای دولتی و جمعیتی و سمت‌نمایی حرکت استوار جامعه تاجیکستان به سوی آینده رشد و امن و آسایش است. جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دوستی، کارهای سازندگی وسعت تازه کسب نموده. انشاءات جشنی در مهلت معین شده با صفت بلند و جوابگوی طلبات مورد استفاده قرار خواهند گرفت. گزارش در این خصوص. استقلالیت دولتی در رشد و پیشرفت مملکت نقش مهم گذاشته. در این روند بهر بهتر گردیدن سطح نیک و احوالی ساکنان اینفراساختور ضروری مهیا گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که با اقدام و تشبس‌های سازنده حکومت مملکت خاصه پیشوای معظم ملت به خاطر استقبال ارزنده جشن‌های مهم دولتی، کارهای آبادانی و سازندگی در همه گوشه وطن راه‌اندازی گردیده با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران در پی عمل قرار دارد. در ناحیه دوستی جهت فراهمسازی شرایط سازگار، مسئولین در همبستگی با ساکنان وسعت اقدام‌های آبادانی را ادامه داده طبق نقشه نیت دارند تا تجلیل جشن پرافتخار ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی 267 انشاءات ساخته مورد استفاده برای عموم قرار دهند. هر یک دستور سپارشی که پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی ارائه کردند، ما ساکنان مملکت آنها را سرمشق کار خود کرده بهر آبادی و گلگلشکوفایی دیار سهمگذار می‌باشیم. امروزها در جماعت دیهات جلیکل طبق نقشه سال که 11 انشاءات به نقشه گرفته شده بود، ما بر زیاد 13 انشاءات سپردیم که این به 115% راست می‌آید و باز در این سمت بخشیده به جشن مقدس ملی یعنی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی باز کوشش میکنیم که با دستاوردهای ارزنده این جشن مقدس ملی رو پیشواز گیریم. سالمی جامعه در محور اساسی سیاست رهبریت عالی کشور قرار داشته. سال از سال برای بهتر نمودن خدمترسانی طبی شرایط معاصر در ساحه تندرستی فراهم گردانیده می شود. در این زمینه با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نخستین کارهای ساختمانی بینای مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه آغاز گردیده. امروزها با جلب متخصصان محلی با مرام ادامه دارد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بینای کمک اولیه طبی سانیتری آغاز کردیم. زیاده از 10 نفر 15 نفر کار کرده ایستادند. ما کوشش کرده ایستادیم که بینا را تا ماه سپتامبر ساخته به استفاده دهیم برای فراهم آوردن شرایط مردم. در دایره عملیگردی لایحه‌های همکاری‌های رشد با تشبث حکومت مملکت از نوسازی 4 شعبه بیمارخانه مرکزی که با نظرداشت تمام شرایط زمانوی راه‌اندازی گردیده است، کارهای ساختمانی وسعت گرفته. تصمیم است که تا تجلیل جشن وحدت ملی پورا به انجام رسانیده شود. عین زمان کارهای تعمیری 40% اجرا گردیده، وصل و نصب و رنگ و بارکنی داخل بنا از جانب متخصصان ادامه داده شده. روزهای نزدیک تعمیر بیرونی بنا آغاز خواهد گشت. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه دوستی، اخبار. با مقصد جلب کودکان به مؤسسه‌های تومکتبی در محله‌های نوبنیاد شهر خوجند، ساختمان 3 مؤسسه نوی تومکتبی با شرایط و امکانات معاصر ادامه دارد. در این برابر تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی در مرکز ولایت سوخت با بنیاد بیناهای نوی تعلیمی برای 5000 نفر خواننده شرایط مساعد علم آموزی فراهم آورده می شود. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خاطر فراگیری بیشتر کودکان ضرورت تیزانیدن ساختمان کودکستان‌ها را در شهر و ناحیه‌های مملکت تاکید نمودند. جهت اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله شهر خوجند نقشه‌ها معین گردیده کودکستان‌های نو و زمانوی در محله‌های نو بنیاد کرده می‌شوند. در محله هفتم شهر خوجند از روی لایحه زمانوی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود فرتونک‌ها بنای زیبای و زمانوی مؤسسه تومکتبی به راه مانده شده است که خرج لایحه‌ای انشاءات نوبنیاد 13 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. بنا از 2 آشیانه و تهخانه عبارت بوده، حالا کارهای ساختمانی در آشیانه دوم بنا با قوه کاری و تکنیک با مرام ادامه دارد که در رفت اجرای کارهای ساختمانی 20 نفر بناکاران محلی با کار جلب شدند. جهت اجرای با صفت کارها در رفت بنیاد بنا مسائل ساختمانی استحصال کارخانه‌های وطنی استفاده شده کارها موافق نقشه پیش می رود.
موافق با لایحه بینای کودکستان با در نظرگیری عنصرهای معماری شرایط مطابق برای تعلیم و تربیت تا مکتبه کودکان ساخته شده در صحن انشاءات بهره استراحت و فراغت و مشغولیت کودکان صحبتکده‌ها حفظ آببازی میدانچه ورزشی تشکیل می‌یابد. با انجام کارها و با فعالیت آغاز نمودن بینای نو 12 گروه کودکان در مؤسسه تا مکتبه تشکیل کرده می شود. بینای باغچه از 3 آشیانه یک تخخانه و بینای آشیانه یکم و دوم عبارت می باشد. درازی بینا 62 از 5 متر برش 18 متر بوده. برای 300 نفر کودک لایحه بندی کرده شده است. در تخخانه بینا اتاق‌های گویم تکنیکی انبارخانه، آشخانه، جامه‌شویی خانه در آشیانه‌های یکم و دوم باشد. گروه ها جایگیر کرده شده است. 12 گروه جایگیر کرده شده است. کودکستان ما در محله هفتم جایگیر کرده شده است. در گرد و اطراف ما بیناهای استقامتی بلند آشیانه نقشه گرفته شدند. در طرف راست ساحل دریا نگاه کنیم اگر خانه های استقامتی نو بنیاد کرده شده است. امروز به همین باغچه ما نیازی زیاد دارد. در محله سیوم شهر خوجند از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود خورشید استقلال ساختمان بینای مؤسسه تا مکتبی برای فراگیری تا 520 نفر کودک آغاز یافته است. موافق با لایحه بنا از 3 آشیانه عبارت بوده با انجام کارهای ساختمانی و با استفاده دهی انشاءات برای کودکان محله سیوم و چشمه امکانات بهتر فراهم می شود. در محله 27 شهر نیز چنین بینای 3 آشیانه کودکستان برای تعلیم و تربیت کودکان با سهم صاحبکاران محله ادامه داشته. ضرورت بنیاد چنین مؤسسه در این محله بنیاد منزل‌های نو استقامتی و زیاد شدن شماره کودکان ارزیابی می شود. در مقیاس ولایت سوق در سمت فراگیری کودکان و تحصیلات تا مکتبی شهر خوجند در مقام اول قرار دارد. طبق ارزیابی مسئولین شعبه معارف عین زمان فراگیری کودکان 64% را تشکیل می دهد. بر اساس برنامه رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 هر سال از حساب بودجت شهر و بخش خصوصی کودکستان‌های نو و زمانوی ساخته به استفاده داده می شود. در آینده با ساخته به استفاده دادن 3 بینای نو مؤسسه تا مکتبی در محله‌های نوبنیاد شهر خوجند برای فراگیری تا 1000 نفر کودکان و تعلیم و تربیت تا مکتبی امکانات فراهم می‌گردد. در برابر ساختمان بیناهای کودکستان‌های نو در محله‌های شهر خوجند با در نظرگیری زیاد شدن شماره خوانندگان در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 14 7 گیمنازی رقم 3 و گیمنازی رقم 4 شهر بیناهای علاوگی مؤسسه‌های تعلیمی آغاز یافتند. بیناهای علاوگی با طرح و لایحه زمانوی هر کدام عبارت از 4 آشیانه ساخته می شود که در عموم با ساخته به استفاده دادن مکتب‌های نو تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای تا 5000 نفر خواننده جای نشست مهیا می‌گردد. و تاکید مسئولین در شهر خوجند وسعت بخشیدن تدبیرهای بنیاد بیناهای مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی اجرای دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رشد دادن قابلیت ذهنی کودکان فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان میباشد و تدبیرهای فراهم آوردن شرایط بهتری تعلیم و تربیت ادامه دارد. جهت آموزش و تطبیق نشاندادهای پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای مهم راه اندازی می‌شود. گزارش در این خصوص. سокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ин рӯзҳо зери таъссуроти паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд. зеро ҳар як нуқтаи паём ва таъкиду таҳлили ин ҳуҷҷати муҳими сарнавиштсоз барои рушду нумӯи ҷомеа ва ояндасозии мамлакат муҳимияти хосе дорад. дар паём барҳало таъкид бар он мегардад ки пешрафти ҷомеаи ватан пеш аз ҳама аз донишандозиву илмомӯзӣ ва забондонии аҳли ҷомеа хусусан ҷавонон вобастагии амиқ дорад ва ин аст ки рӯ овардан ба рушд додани маориф ва таъмини беҳтарин шароит барои донишандозиву илмомӯзӣ муҳимтарин раванд дар мамлакат ба шумор меравад. дар ироаи паём ба ҳукумати мамлакат вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида шавад. яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз амали сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли то мактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти то
تومактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумӣ таъмин карда шавад. дар 3 соли охир бошад дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. мо бояд кӯшиш кунем ки соҳаи маорифро ба сатҳи баланд бардорем. бо ифтихор мо гуфта метавонем ки имрӯз 42 000 ҷавонони тоҷикистони азизи мо дар донишгоҳҳо ва макотибҳои олии давлатҳои абарқудрат ва бонуфуз таҳсил мекунанд ки аксарияти онҳоро духтарон ташкил мекунанд ва ин барои давлати мо, барои миллати мо яъне мояи сарфарозӣ ва ифтихор мебошад. дар паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид бар он дода шуд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҳазинаи таҳсилоти томактабӣ баромонда шавад. амаи пешравию пирӯзии ҳар як давлат ва ҷомеа дар пешравии мактабу маориф ва илму дониш маънӣ дод гардид. мо омӯзгорон ҳамеша кӯшиш ба харҷ дидем ки дар пешбурди ҷомеа дар таълиму тарбияи насли навраси имрӯза камари ҳиммат барбаста наслеро ба воя мерасонем ки дар пешбурди ҷомеа аз худ намудани илми замонавӣ ва аз худ намудани забонҳои хориҷию забони давлатӣ ҳиссагузор бошанд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. дар вилояти Хатлон ҳамоиш дар мавзӯи паём ва нақши он дар таҳкими давлатдории миллӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҳамоиш таҳти унвони паём ва нақши он дар таҳкими давлатдории миллӣ дар театри вилоятӣ ба номи Атом Ҳамаҷонови шаҳри Бохтар доир шуд ки дар он масъулини вилоят ва олимону роҳбарони ташкилоту муассисаҳо иштирок намуданд. зикр шуд ки паёми имсолаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар бо таҳлилу нишондиҳандаҳои амиқ ва тавсияу дастгириҳои некбинона барои соҳаҳои ояндаи рушди босуботи кишвар мавриди таваҷҷӯҳи сокинон гашт то баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои оянда ва заминаҳои рушди кишварро мустаҳкам сохтан тадбирҳои муассирро андешанд. таъкид карда шуд ки дар паёми сарвари давлат рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илму маориф ва фарҳанг ҳамчун самтҳои афзалиятнок муайян гардидааст ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла рушди иқтисоди рақамӣ, инноватсия, саноатикунонии босуръат, беҳтар кардани шароити зисти мардум ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷавонон аз вазифаҳои муҳим мебошад. дар идомаи ҳамоиш иброз гардид ки дар воқеъ ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати мунтазам беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум нақшаҳои бузурги созандагиро роҳандозӣ кардааст. дар вилояти Хатлон чунин бунёдкориҳо бомаром идома дошта бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ наздик ба 3500 иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода шудааст ки аз ин шумора 155 ададашро муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳад. пешвои муаззами миллат дар паёмашон таъкид намуданд ки дар воқеъ бояд ки ана ҳамин илм ба истеҳсолот пайванд карда шавад ва воқеан ҳам ҳамин гуна аст. ҷиҳати рушди ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат барои ҳар як кишвар ҳар як миллат мутахассисони варзида лозим ҳастанд ва хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ зери таваҷҷӯҳ хосаи пешвои муаззами миллат соҳаи илм ва маориф дар як ҳолати рушд ва инкишофи бесобиқаи худ қарор дорад ва иловатан пешвои муаззами миллат таъкид карданд ки имрӯз вақти он фаро расидааст ки мо бояд он мутахассисонеро омода намоем ва ба бозори меҳнат равона созем ки онҳо тавонанд ҳамин ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакати моро дар арсаи байналмилалӣ дуруст муаррифӣ ва рушд дода бошанд. дигар баромадкунандагон атрофи рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангу ҷавонон ки дар меҳвари таваҷҷӯҳи паёми солонаи роҳбари давлат қарор дошт ибрози андеша карданд. иштирокчиён зимни маърузаҳои худ зикр доштанд ки зимни ироаи паёми худ президенти кишвар ба соҳаи маориф ва илми муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда солҳои 2025-2030-ро ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия
اعلام کردند. در ادامه چاره‌بینی دیگر فعالان از جمله راهبران ساختارهای ولایتی فکر و اندیشه‌های خود را در رابطه با مسئله‌های مهم پیام بیان داشتند. تطبیق نقطه‌های پیام می‌تواند جامعه را به سوی پیشرفت استوار و حفظ ارزش‌های ملی راهنمایی نماید. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ولایت ختلان، برای برنامه اخبار. شودگاری زمین‌های کیش یکی از چاره‌بینی‌های اساسی و مرحله مهمی کاری کشاورزی محسوب می‌یابد. بنا به طلبات اگرتکنیکا و خلاصه و توصیه عالمان و متخصصان ساحه در زمین‌های کشت پخته شودگار باید توسط تراکتورهای تسمه چرخ گذرانیده شود. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. شودگار و کارکرد زمین از دوره‌های مهم و اساسی بهر بلند برداشتن حاصلناکی زراعت بوده. بنا به توصیه عالمان و متخصصان ساحه شودگار زمین توسط تراکتورهای تسمه چرخ و اسپارهای ساحوی صفت و ثمرناکی این تدبیر مهم اگروتکنیکی را تامین می‌نماید. با دستور و سفارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به کشور تراکتورهای تسمه چرخ وارد کرده می‌شود. زیرا طبق طلبات اگروتکنیکی شودگار و کارکرد زمین به خصوص برای کشت و پرورش پخته باید توسط تراکتورهای تسمه چرخ انجام داده شود. این تدبیر دولتی به تامین رشد پخته‌کاری همچون یکی از ساحه‌های مهم اقتصادیات روانه گردیده است. در برابر همه دیگر عامل‌ها شودگار خوشصفت و موافق قاعده‌های اگروتکنیکی در مهلت و خصوصا چقری از 40 سانتی متر زیاد عامل و زمینه حاصل دلخواه و معیاری پخته دانسته می شود. برای این مستحکم نمودن پایه‌های ماده تکنیکی خواجگی و کارخانه‌های کشاورزی با تراکتورهای تسمه چرخ و همچنین اسپارهای آنها مسئله مهم و ضروری می باشد. کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرلیزینگ وظیفه‌دار گردیده است که با جمهوری تراکتورهای تسمه چرخ و پر اقتدار وارد و با کارخانه‌های کشاورزی خواجگی‌های انفرادی به طور لیزینگی پیشنهاد و تامین نماید. یعنی یکی از راه‌های دسترسی کارخانه خواجگی‌های کشاورزی به این نمود تراکتورها اصول اجاره مالیوی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. بنا به اطلاع کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرلیزینگ اوید به وارد نمودن تراکتورهای تسمه چرخ پر اقتداری دارای 130 تا 150 190 قوه اسب از زوادهای تراکتور براری فدراسیون روسیه و جمهوری بلاروس شرطنامه‌های همکاری بسته است و تا این دوره در همکاری با وارد کنندگان 30 عدد تراکتورهای تسمه چرخ خریداری کرده شده است. با راه ماندن همکاری‌های امکان می‌دهد که من بعد شماره بیشتری تراکتورهای تسمه چرخ وارد کرده شود. با استفاده از امتیازها اجاره مالیوی و فایزهای پس که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جاری گردیده است، خواجگی‌ها امکانیت پیدا می‌کنند که تراکتورهای تسمه چرخ خریداری نمایند. از این امکانیت خواجگیداران شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ نیز برخوردار می‌باشند. تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتورهای تسمه چرخ و خواجگی‌های کشاورزی در اساس درخواست‌های آنها با اصول لیزینگی اجاره مالیوی با امتیاز دولتی تامین کرده می‌شود. کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرلیزینگ در سال 2024 در ولایت سوخت برای تکنیک و تجهیزات از خواجگی‌های دهقانی شخصانی علایده 70 عدد درخواست‌ها قبول نمودند که در اساس آنها تکنیک و تجهیزات تامین گردید. تاجیک اگرلیزینگ برای خرید و واردات تکنیک‌های تسمه چرخ با زوادهای استحصال خارجی شرطنامه بستند. ما می‌توانیم کشاورزان ولایت سوخت را با طریق اجاره مالیوی به مدتی از 5 تا 7 سال امتیازناک با تکنیک تسمه چرخ تامین نماییم. یعنی مبلغ تراکتورها در مدتی تا 7 سال تنها در موسم استفاده بری وقتی شودگار از ماه نوامبر تا ماه مارس پرداخت کرده می‌شود. شودگار زمین توسط تراکتورهای تسمه چرخ یکی از طلبات اساسی برای کشت و پرورش پخته می باشد. زیرا بنا به طلبات اگروتکنیکی شودگار زمین توسط تراکتورهای تسمه چرخ از آن جهت ضرور است که ریشه پخته باید از چقری 45 50 55 سانتی متر نمی و غذا گیرد. شودگار زمین توسط تراکتورهای تسمه چرخ در چقری معیاری برای پخته نمی را نگاه داشته قسم پایانی را نرم کرده ریشه زراعت از روی معیار غذا می گیرد. خوب نشو و نما یافته حاصلناکی پخته بلند می‌گردد. وقتی که شودگار با این تراکتورهای پر اقتدار ساخته میشد برای ریشه خصوصا پخته اون زراعت‌ها شرایط مهیا میشه و پر ترقی نموده هرچی بیشتر غذا را از زمین از خود کرده حاصل بلند دهد.
شدگاری بروقته در دوره تیرماه و زمستان اهمیت اگروتکنیکی دارد. افضلیت تراکتورهای تسمه‌چرخ و دیگر تراکتورهای پراقتدار باز در آن است که در همه شرایط اقلیم وقتی باریدن برف و یخبندی هم زمین را در چخوری معیاری شدگار می‌کند. در شدگار با تراکتورهای تسمه‌چرخ اسپارها نقش مهم دارند. بنا به خلاصه متخصصان ساحه در آن خواجگی‌هایی که زمین سالهای زیاد با تراکتورهای چرخدار شدگار کرده شدند، از روی طلبات اگروتکنیکی از پخته حاصل معیاری گرفتن دشوار است. خواجگی‌هایی که طی سالهای اخیر تراکتورهای تسمه‌چرخ خریداری و استفاده می‌نمایند، از زراعت تکنیکی خاصه پخته حاصل خوب به دست می‌آورند. طی یک چند سال از جمله موسم سال 2024 خواجگیداران جمعیت سهامی به نام اینجان با همت و شهر کنیبادام از حساب بلند برداشتن حاصلناکی حجم استحصال پخته را زیاد و نقشه استحصال پخته را اجرا نمودند. ما خواجگی دهقانی 126 از 124 گکتار زمینی کارام داریم که در سال 2024 به مساحت 80 گکتار پخته کش نمیدیم. عزم داریم که در سال 2025 مساحت پخته را زیاده از 100 گکتار رسانده باشیم. در یک روز زیاده از 6-8 گکتار زمین را ما شدگار کرده ایستادیم. متخصصان خواجگی خرید و استفاده تراکتورهای تسمه‌چرخ را در شدگار زمین زمینه اساسی حاصل بلند پخته ارزیابی می‌کنند. اجرای شدگار در این خواجگی و یک قطار خواجگی‌های دیگر ولایت سوق نمونه و اثبات آن است که این یکی از عامل‌های حاصل دلخواه پخته میباشد. سال 2024 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق خواجگی‌های دهقانی حجم استحصال پخته را زیاد تامین نمودند که در اکثر آنها محض شدگار توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ عامل اساسی حاصلناکی بلند گردیده است. در آن خواجگی‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوق که شدگار زمین توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ اجرا می‌شود، ثمره و صفت چقری معیاری برای پخته‌کاری تامین و حاصلناکی این زراعت تکنیکی بلند خواهد شد. در دوره زمستان در یک قطار موضع‌های ولایت سوق شدگار زمین با تراکتورهای تسمه‌چرخ وسعت بخشیده شده. چنین روند کار امروزها در ساحه کشاورزی شهر کنیبادام، ناحیه‌های باباجان غفورов، جبار رسولov، سپیتامین و ناحیه اشت به نظر می‌رسد. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه تلویزیونی اخبار. خیر سلامت باشید.